کے نکلنے کی جگہ کو ہم کہتے ہیں مخرج ہے. ٹھیک ہے نا. مخرج کی جمع مخارج ہوتی ہے یعنی کہ نکلنے کی جگہ. ایسے ہی پڑھا تھا نا. جس کو جہاں کنفیوژن ہو پچھلی کلاس کی وہ ابھی دور کر سکتا ہے. اس مخرج کا مطلب ہے صرف اور صرف ایگزٹ پوائنٹ. لیکن جب آپ ایگزٹ پوائنٹ سے نکل رہے ہوتے ہو اس وقت آپ نے اپنی ڈریسنگ چینج کرنی ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیسے اچھے لگو گے, آپ کے بال کیسے بنیں گے. یہ ہمارا انسانوں کا ہوتا ہے. لیکن اس سے جب کوئی حرف نکلتا ہے تو اس کو کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں؟ 4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا دیکھنی ہوتی ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا لکھوں سب سے پہلا؟ سانس. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمیں سانس دیکھنا ہوتا ہے. ہاں سانس دیکھنا ہوتا ہے. سانس 2 طریقے سے آتا ہے. کون کون سے طریقے سے آتا ہے؟ یا کھلا آتا ہے یا ہمس اور جہر تو ٹرمنالوجیز کے نیم ہے نا. سانس کیسا آتا ہے؟ اگر میں کسی کو بولوں ہم رکا ہوتا ہے سانس رک کر آتا ہے چلتا یا رک کر آتا ہے یا چلتا ہے یا کنٹرول سانس آتا ہے. ٹھیک ہے. کنٹرول وے میں نکلتا ہے یا پھر چلتا ہوا سانس نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جب چلتا رہتا ہے مسلسل سانس اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمس کہتے ہیں. اور جب ایک کنٹرول میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جہر کہتے ہیں. یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ سامنے. یہ ہمس اور جہر کی تصویر ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب آپ دیکھیے جب آپ کا سانس جو ہے بڑی کرتی ہوں تصویر دیکھیں جب سانس کھلا آ رہا ہے تو آپ کا گلا کس طریقے کا ہوا بھائی؟ یہاں فوکس کیجیے. گلا اندر سے گلا اس طرح کھلا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے چوڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ گہرائی ہو رہی ہے, آپ کی چوڑائی ہو رہی ہے اندر گلے میں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ یہاں پہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ ایپل ایڈم کارڈز ہوتی ہے. آپ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے بالکل نیچے جائیں گے تو یہاں ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ گلے کے بالکل سینے کے پاس ملے گا. نہیں, سینے کے پاس نہیں ہے. یہاں سے ٹھوڈی کے نیچے سے فوراً یہاں سے گلا سٹارٹ ہو گیا. یہ ایک ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک پوروے کی جگہ چھوڑے اور اس کے اگلے پوروے کو یہاں پہ آپ کے ایپیگلوٹس یا پھر یہ ووکل کارڈ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ووکل کارڈز کا کھلنا ہمس کہلاتا ہے. ووکل کارڈز کا بند ہونا پارشلی بند ہونا جہر کر. دیکھیں یہ ہلکا سا کھلا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ. اگر ہم اس کا رنگ چینج کریں یہاں دیکھیں یہ آپ کو ہلکی سی ایک لائن نظر آ رہی ہے. اتنا تک کھلا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ چیز ٹائٹ ہو جاتی ہے. یہ ٹائٹ ہو جائے گا تو جہر ہے. یہ کھل جائے گا تو ہمس ہے. ٹھیک ہے. سانس کے حساب سے 2 پراپرٹیز ہو گئی. آواز کے حساب سے کتنی پراپرٹیز تھی؟ سب ہم ریوائز کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. آواز کے حساب سے کتنی پراپرٹیز تھی ہمارے پاس؟ 3. شاباش, ایکسلنٹ. کون سی کون بتائے گا؟ سب سے پہلی کون سی تھی؟ شدت چلے سب سے پہلے شدہ نہیں شدہ نہیں ہوتا بیٹا, شدہ ہوتا ہے. شین کی زیر ہے. ٹھیک ہے. شدہ دیکھیں شدہ اور شدہ میں کیا فرق ہے؟ اگر میں لکھوں شین پہ زبر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے تشدید, کسی حرف کے اوپر تشدید. اور شدہ لکھوں تو اس کا مطلب ہے کسی حرف کے اندر سختی ہونا. ٹھیک ہے. ایگزٹ پوائنٹ بند ہو. یہ فرق ہے. زیر اور زبر کا یہ فرق آ جاتا ہے. تشدید کا مطلب ہوتا ہے حرفان, یعنی کہ کسی بھی کلمے کے اوپر اگر تشدید لگی ہوئی ہے, اگر با کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے 2 با ہوں گے, ایک با ساکن اور ایک با جو بھی حرکت اس پہ زبر ہوگی تو زبر, زیر ہوگی تو زیر, پیش ہوگی تو پیش. ٹھیک ہے. شدہ کا مطلب ہوتا ہے تشدید اور شدہ کا مطلب ہوتا ہے سختی, یا اس کا ایگزٹ پوائنٹ جہاں سے وہ نکل رہا ہے وہ اس کا بند ملے گا آپ کو. ایگزٹ پوائنٹ جو ہوگا وہ آپ کو کلوز ملے گا, اس کو شدہ کہتے ہیں. کلیئر ہے. ٹھیک ہے جناب, انہوں نے بتایا ہے شدہ. دوسری پراپرٹی کوئی اور بتائے گا؟ اور کیا ہوتی ہے؟ سارے سو رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ گیس تو گئی ہوئی, چائے تو رخاوا ہوتا ہے. ایکسلنٹ. دوسری کیا ہوتی ہے چیز؟ رخاوا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. شدہ میں ایگزٹ پوائنٹ بند ہوتا ہے, وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. رخاوا میں کیا ہوتا ہے؟ آواز میں شدت تھی لیکن رخاوا نے اس کو نرم کر لیا, یعنی کہ آواز چلتی رہے گی. آواز چلتی رہے گی. شدہ الگ پراپرٹی, شدہ الگ ہے. رخاوا میں کیا ہوتا ہے؟ آواز چلتی رہتی ہے. دیکھیے آپ 2 چیزیں مکس کر رہے ہو بیٹا. ٹھیک ہے. آپ توسط کی ڈیفینیشن بتانا شروع ہو گئے. رخاوا کا مطلب ہے آواز چلتی رہتی ہے. اب تیسری پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟
तवस्सुत। तवस्सुत के अंदर हम कहते हैं कि दो चीजें पाई जाती हैं, शिद्दा भी होता है और रखावा भी होता है, यानी कि पहले शिद्दा होती है, यानी कि एग्जिट पॉइंट बंद होता है और कहीं और से आवाज चलती है तो उसको रखावा कहते हैं। ठीक है, देखिए आप ये बता रहे थे, ठीक है। तवस्सुत का मतलब होता है कि किसी हर्फ के अंदर शिद्दत भी मौजूद हो। शिद्दत का क्या मतलब है कि वो जब जहां से वो निकल रहा है वो जगह बंद हो, लेकिन वो दूसरी जगह से कहीं से भी निकल के बाहर आ जाए, आवाज सुनाई देने लगे और उसके अंदर रखावा पाया जाए, उसको कहते हैं तवस्सुत। तवस्सुत का मतलब है बैनिया भी कहते हैं इसको, अरबी जबान में बैनिया भी कहते हैं, तवस्सुत भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि बीच बीच का, मुतवस्सित भी कहते हैं, यानी कि ऐसा हर्फ जिसके अंदर ये दोनों चीजें पाई जाएं उसको हम तवस्सुत लेटर कहते हैं। ठीक है, ऐसा हर्फ जिसके अंदर शिद्दा भी हो, रखावा भी हो, उसको तवस्सुत लेटर कहते हैं या मुतवस्सित लेटर कहते हैं या बैनिया लेटर कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, जबान किन हालतों में पाई जाती है मैं रिवाइज कर रही हूँ, इसमें थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। अभी जब दोबारा से कोई नई चीज पढ़ेंगे फिर स्लो मोशन हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो, आप मेरी स्पीड कंट्रोल करवा सकते हैं। आप कह दें कि आप बहुत तेज जा रही हैं, आहिस्ता करवाएं। कोई भी नया हो या किसी को भी समझ रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात नहीं, बाद में सुन लेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आप मुझे बताइए, आपने सांस का बता दिया आप लोगों ने माशाल्लाह से। ठीक है, सांस दो तरह का था हमारे पास, या तो चल रहा था, ठीक है, 6 बना दिए, चल रहा था, या कंट्रोल था, काफ बना दिया। आवाज 3 तरह की होती है हमारे पास, या तो चलती है या रुकती है, ठीक है ना, या रुकती है या फिर चलती रुकती, दोनों चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज रखावा, दूसरी चीज शिद्दा, तीसरी चीज तवस्सुत। जबान में क्या होता है, जबान के पास क्या ये दो चीजें कंट्रोल हो गई और तीसरी सिफत जबान में पाई जाती है। जबान के कौन से हिस्से से किसी हर्फ की सिफत वाज़ेह होती है, अगले या पिछले? पिछले। पिछले, गुड। बस एक को पता है आंसर, बाकी सब कंफ्यूज है। नहीं, पिछले बाकी जुबान के confuse उठने हो? से वो इस्ताला होता है ना, पीछे से ऊपर उठाते हैं। हाँ, तो ऊपर जबान का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है किसी हर्फ को उसका मोटा या बारीक करने के लिए? मोटा या बारीक करने के लिए जबान का अगला हिस्सा काम करता है या पिछला? पिछला पिछला हिस्सा काम करता है। बस ये चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी ना, आपकी तिलावत में कभी गलती नहीं होगी। पिछला हिस्सा इस वाले हिस्से को कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से दाढ़ों के पास वाली जो जबान होती है ये पिछला हिस्सा कहलाता है। ये हिस्सा अगर ऊंचा हो जाता है तो आपके हर्फ मोटे सुनाई देते हैं, ये हिस्सा अगर नीचे बैठा रहता है तो आपके हर्फ बारीक सुनाई देते हैं। ठीक है, जब मोटे हुरूफ सुनाई देते हैं तो अरबी जबान में इसको हम इस्तेआल या इस्तेआला कहते हैं। इस्तेआल या इस्तेआला कहते हैं। इसके कैसे याद रखेंगे? हमें पता है, हम कहते हैं अला तावीला, यानी कि अला अला का मतलब ऊपर होता है। जब भी आपको इस्तेआला आइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है किस चीज की बात हो रही है? जबान के पीछे से ऊंचे होने की बात हो रही है। शाबाश, एक्सीलेंट। और जब भी इस्तिफाल की बात हो रही है, फा नजर आ रहा है, इसका मतलब है किस चीज की बात हो रही है? जबान के पीछे से फॉल यानी गिरने की, फॉल जैसे नीचे, और गिरने की यानी नीचे रहेगी। हाँ, आप इंग्लिश में फॉल ले लीजिए, इसको फॉल से याद रख लीजिए। असल में हमें याद रखना है, ठीक है? तो ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर शाजिया। फॉल से यानी कि जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए फॉल का मतलब तो ड्रॉप हो जाना, नीचे गिरना। तो इस्तिफाल से ले लीजिए नीचे। कौन सा हिस्सा नीचे होगा इस्तिफाल में? पिछला हिस्सा, जुबान का पिछला हिस्सा। शाबाश, क्लियर हो गई जबान? आगे चलते हैं, मुंह के पास आ जाते हैं। ठीक है, अब आप जब मुंह के पास आते हैं तो मुंह आपका या तो अंदर से, मुंह भी कहाँ से खुलेगा? बाहर से नहीं, होठों के पास से नहीं। मुंह कहाँ से खुलना है आपका? ये जो आपका प्यारा सा मुंह है, लिप्स नहीं खुलेंगे ज्यादा, बल्कि पीछे से, यानी कि दाढ़ों के पास से। ये जो दाढ़ों वाला हिस्सा है, यहाँ से मुंह का जो खुलना होता है वो किसी हर्फ को बारीक या मोटा करता है। ठीक है, दाढ़ों के पास से मुंह का खुलना या बंद होना। अगर मुंह नॉर्मल तरीके से, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं खामोश थी, आप 1 मिनट के लिए खामोश हो, अपने होंठ बंद करें, आप देखिएगा आपके होंठ अचानक से खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। चुप होके बैठे, होंठ बंद करें। आपको 1 या 2 सेकंड लगेंगे, होंठ अलग हो जाते हैं। ऐसा ही होता है सबके साथ, ये सिर्फ ही मेरे साथ होता है? नहीं, ऐसे ही हो रहा है।
हो रहे हैं ना, और जब अलग हो रहे हैं तो आप देखें पीछे से अचानक से आपके दांतों के दरमियान भी हल्का सा फासला बनता है, बन रहा है। जी 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 मैम जी। हाँ, ठीक है ना। अब अगर मैं इस फासले को नापूंगी तो अगर आप अपनी होठों पे उंगली रखेंगे तो जो आपका मुंह खुलता है वो आपकी शहादत की जो उंगली है, हर इंसान की शहादत की उंगली का जो पहला पोरवा होता है, इतना मुंह अगर आपके होंठ इतने खुलते हैं तो अंदर से इसका आधा ही खुलेगा, ठीक है ना। तो वो जो चीज होगी वो इनफिताह कहलाती है। क्या कहलाती है? इनफिताह, खुलना। ठीक, इनफिता। और इस पोरवे का आधा खुलना यानी कि मुंह का आगे से जो पोरवा था उसका आधा खुलना, इतबाक, यानी कि जब ये आधा खुलेगा तो अंदर से दांत दाढ़ें और करीब हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये मैं भी कैमरा खोल के आपको समझा दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मुंह का अंदर से एक पोरवे के बराबर खुलना इनफिता कहलाता है और एक पोरवे से कम खुलना इतबाक कहलाता है। इतबाक का मतलब होता है आपकी जबान आपके नीचे वाले जबड़े के दांत ऊपर वाले जबड़े से और ऊपर वाले जबड़े के दांतों से करीब तरीन हो जाते हैं कि अगर आप मुंह बंद करें तो टकरा जाए, फौरन से टकरा जाए, बगैर एनी पॉज, कोई उसमें रुकावट ना हो टकराने में। इनफिता में फौरन नहीं टकराएंगे। जी सर, जी जी। ठीक है, इतबाक में आपका जो नीचे वाला जबड़ा होता है वो ऊपर मिलने जाता है, समझ लीजिए। नीचे वाले जो जबड़े के दांत है ना, उनका बड़ा दिल कर रहा होता है कि हम ऊपर वाले मंजिल पे जाएं, तो ऊपर वाला जबड़ा कहीं नहीं जाता, वो अपनी जगह पे रहता है। ये ऊंचा होता है, ठीक है। ये ऊंचा होके जब ये ऊंचा होगा तो इसके ऊपर क्या चीज रखी हुई है? जबान रखी हुई है। तो जबान ऊंची होगी कि नहीं होगी? जबान भी ऊंची हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जबान सीधी सीधी ऊंची नहीं हो सकती, आप करके भी देखेंगी ना तो प्रैक्टिकली। तो जबान जब ऊंची हो रही होगी तो यहाँ पे जबान में ऐसे बन जाएगा, करके देखें। जहां से जुड़ी हुई है वहां से जुड़ी हुई ऐसी ही रहेगी, लेकिन बीच में उसके देखें गड़ा बनता रहेगा और वो गड़ा ऊपर वाले जबड़े के करीब हो जाएगा बस, ठीक है, लेकिन जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो जब आप मुंह बंद करते हो तो आपकी जबान में गड़ा बनता है। कहाँ गई तस्वीर? और गड़ा बनने के बाद जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा और आपके दांत इस कदर करीब आ जाते हैं, ये वाले दांत और ये वाले दांत, इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं। ये दोनों दांत इतने करीब होते हैं कि आप जैसे ही आगे वाले दांत मिलाओगे टकरा जाएंगे आपस में। इनफिता में क्या होता है? इनफिता में फौरन नहीं टकराते, टाइम लगता है और आवाज भी नहीं आएगी टकराने की। लेकिन अगर इतबाक करते हैं तो फौरन टकराते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, अगर हम दौत पढ़ें तो हम पढ़ेंगे दो। अब देखें दांत कितने करीब है, दो। पीछे वाली दाढ़ें, ये वाली खास तौर पे जो सबसे लास्ट दाढ़ें ऐसे करके टकरा जाती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करने से समझ आएगा, आप करके देखें। दो, सो, सो, दो, सो, दो। आपके साथ आपके दांत करीब नजर फील हो रहे होंगे, आपको पीछे की दाढ़ें, जबान आपको पूरी उठी हुई नजर आ रही होगी। हवा कहाँ ट्रैप होती है? हवा यहाँ ट्रैप हो जाती है, यहाँ पे हवा जमा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अल्फाज जो है मोटा सुनाई देता है। तो अगर मैं इसको सीधा कर लूं आवाज आएगी यानी कि पीछे से तो ऊंची की जबान, लेकिन यहाँ से मैंने फासला बढ़ा दिया। जैसे ही मैं जबान को सीधा करूंगी, फासला बढ़ाऊंगी, तो मेरी सौद जो है, सौद पढ़ते पढ़ते सीन सुनाई देगा। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जब आप पढ़ते हो अस्हाबुल जन्ना पढ़ते हो तो आपकी टीचर कहती है तुम मोटा सही नहीं कर रहे, तुम्हारा सीन आ रहा है। उसकी वजह क्या होती है? आप आ के लिए जबान सीधी फौरन जल्दी से कर देते हैं, इसको टाइम देंगे। अस्हाबु, अस्हाबु, अस, देखें, अस, ये जो सांस था यहाँ ट्रैप किया, इसको यहाँ रखा, ऊपर टकराया, उसके बाद जबान सीधी करके हा पड़ा, अस्हाबु, ठीक है। तो स्वाद मोटा सुनाई देगा। या कोई भी मोटा लेटर जब आपकी जबान जो है सालन की डिश जैसी हो जाएगी। सालन की डिश कैसी होती है? आप सब लोग खवातीन हैं तो मैं किचन में ले जाती हूँ आपको। आप देखिए आपके यहाँ जो चावल की डिश होती है वो ऐसी होती है, ठीक है ना, इतनी शैलो होती है। लेकिन जो सालन की डिश होती है वो ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, डिफरेंट शेप्स की होती है, लेकिन बीच में से गहरी ज्यादा होती है, ऐसा ही है। और ये कम गहरी होती है जो चावल की डिश होती है।
جو چاول کی ڈش والا شیپ ہے آپ کی زبان کا یہ لائٹ لیٹرز میں آتا ہے، ٹھیک ہے. جو سالن کی ڈش والا شیپ ہے آپ کا یہ آپ کا ہیوی لیٹرز میں آتا ہے. کلیئر ہے؟ اس چیز کو استفال کہتے ہیں، اس چیز کو اطباق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے منہ، یہ جو جب زبان اس طریقے سے ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر سے انفتاح کتنا ہوگا، 1/4 کے برابر ہوگا. اور جب آپ کے زبان سالن کی ڈش جیسے ہوگی تو آپ کے منہ کے اندر سے انفتاح 1/2 کے برابر ہوگا. اس کو اطباق بولیں گے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، غور سے سنیے گا سوال، کوشش کیجیے گا جواب دینے کی، نہیں آئے گا تو میں جواب دے دوں. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک لفظ ہے، کوئی بھی ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی لفظ امیجن کر سکتی ہیں، اگر اس لفظ کے اندر زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے، میں کوئی وہ ٹرمنالوجی یوز نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، استعال یا استفال کی نہیں، میں کہہ رہی ہوں زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے. اگر کسی لفظ کے اندر زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے تو کیا لازمی ہے کہ اس کے اندر اطباق یعنی کہ دانت قریب قریب ہو؟ کیا ایسا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں ضروری نہیں، ضروری نہیں. نہیں لیکن یہ ضروری ہے. دوسرا سوال، چلے اب اس کا ریزن بھی پوچھتے ہیں آپ سے. دوسرا سوال، اگر کسی حرف کے اندر دانت قریب قریب ہے، جبڑا قریب ہے، زبان قریب ہے، تو کیا لازمی ہے کہ اس میں زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہو؟ جی 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 ہاں جی ہاں پکا؟ پکا. ماشاء اللہ، یہ ہے کانفیڈینس. پکا پکا، یہ کانفیڈینس. اس میں ایسا کیوں کہا؟ آپ سب نے کہا نہیں، اتنا بڑا نہیں کیوں کہا تھا؟ کیوں نہیں، کیوں دانت قریب قریب نہیں ہوں گے؟ کیونکہ وہ حلق سے آتا ہے نا. یہ باقی جو ہیں جو ہے جو خا حلق اور کہاں سے آ گیا؟ غین ہے، اور وہ پیچھے سے حلق سے آتے تو ان میں جبڑے کا تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے اطباق نہیں ہوتا اس میں. ہاں، یعنی کہ اگر سمپل اس کی ڈیفینیشن بتائیں گے تو ہر استعالہ لیٹر اطباق لیٹر نہیں ہوتا، لیکن ہر اطباق لیٹر استعالہ لیٹر ہوتا ہے. ایسی بات، جی ہاں جی ایسی کہنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. ہر استعالہ لیٹر یعنی کہ جس میں زبان اٹھی ہو ضروری نہیں ہے کہ اس میں جبڑے بھی قریب ہوں، لیکن جس میں جبڑے قریب ہوں گے اس میں لازمی شرط ہے کہ زبان بھی پیچھے سے اٹھے گی. ٹھیک ہے. اب میں لکھی ہوں یہاں پہ حرف. اب ایک اور ٹیسٹ لیتے ہیں آپ لوگوں کا. جس کو سمجھ نہیں آئے دوبارہ پوچھ لے. یہ بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ؟ میں یہاں لکھ رہی ہوں، پورا اس کو میں ریپیٹ یہاں کر لکھ دیں رہی ہوں، مجھے. نہیں سمجھ، ٹھیک ہے ریپیٹ کر دیتے ہیں. دیکھ بالکل ابھی اگزامپل دیتے ہیں نا، آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں حرف الخاء. حرف الخاء آپ لوگ پڑھتے ہیں. حرف الخاء کی جب ہم نے صفات لاسٹ ٹائم پڑھی تھی تو آپ لوگوں نے بتایا تھا اس کے اندر ہمس ہوتا ہے کیونکہ اس میں سانس کھلا کھلا آتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں رخاوہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی آواز چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بتایا تھا آپ نے. اس کے بعد آپ نے بتایا تھا اس میں استعالہ ہوتا ہے کیونکہ زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی بتایا تھا. اور پھر آپ نے کہا تھا اس میں انفتاح ہوتا ہے، وہ بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں استعالہ تھا یعنی کہ زبان پیچھے سے اٹھ رہی تھی، لیکن یہاں پہ میں نے انفتاح کیوں لکھا کہ منہ کھلا ہوا ہے، دانت دور دور ہے. ٹھیک ہے شازیہ، استعالہ ہے، زبان تو اٹھی ہوئی ہے لیکن دانت دور دور ہے. تو استعالہ لیٹر میں ضروری نہیں ہے کہ اطباق ہو. اب کلیئر ہوا شازیہ؟ جی جی اچھا اب دوسری اگزامپل دوں گی تو انشاءاللہ اور کلیئر ہو جائے. اب میں یہاں لکھوں صاد. ٹھیک ہے. اگر میں صاد لکھوں تو ابھی ساری پراپرٹیز چینج ہو جائیں گی اس کی، سوائے ایک کے، لیکن میں نے وہ بھی مٹا دی. چلیے کوئی بات نہیں. چلیے اب بہت میں استفالہ تو ہے مگر انفتاح نہیں. صاد میں ہم سے، ٹھیک ہے، اگر پڑھیں آف، کھلا کھلا سانس آتا ہے. کر کے دیکھیں سارے لوگ. رخاوہ ہے، آواز چلتی رہتی ہے. ایسا ہی ہے، رخاوہ بھی ہے. ٹھیک ہے. جی استعالہ بھی ہے اس کے اندر کیونکہ آپ کی زبان پیچھے سے اٹھی بھی ہوتی ہے. اب آپ اپنا منہ دیکھیے، جب صاد پڑھ رہے تھے اور خا پڑھ رہے تھے، خا پڑھتے وقت پیچھے والے دانت دور تھے، صاد پڑھتے وقت پیچھے والے دانت قریب ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے.
जी सौ पढ़ते हुए सौ, पीछे वाले दांत सौ। दूर है, सौ पढ़ते हुए पीछे वाले दांत यानी कि दाढ़ें करीब करीब है, ऐसा ही है। शादी आपको भी ऐसे लग रहा है? ठीक, जी, तो अब जी, मैं यहाँ बिल्कुल। इंतजार लिखूंगी, इत्बाक लिखूंगी, इत्बाक लिखूंगी कि इंतजार लिखूंगी? सौद में इतबाक। इत्बाक लिखेंगे। क्या किया पता चला? अब देखो इसमें इस्तेआला भी है और इत्बाक भी है, ठीक है? यानी कि हर इत्बाक लेटर के अंदर इस्तेआला होगा, क्योंकि जब इत्बाक होता है तो हमने अभी क्या बताया था, जब आपके जबड़े करीब होते हैं तो जबड़ों के ऊपर क्या रखी हुई है? जबान रखी हुई है, जबान भी ऊपर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है? तो जिन लेटर्स में इत्बाक पाया जाता है, बोलिए बोलिए बोलिए। लेटर्स में इत्बाक होता है उसमें इस्ताला होगा, लेकिन हर इस्ताला वाले लेटर में इत्बाक नहीं होगा। जी। एक्सीलेंट, फतहल्लाहु अलैहि ज़ियादतल्लाहु मिन फ़ज़लिही। सबको क्लियर हो गई बात? हर फिर से repeat इस्तेआला करें ना? लेटर इत्बाक बिल्कुल कर देते हैं जनाब। हर वो लेटर जिसमें जबान पीछे से उठती है, जरूरी नहीं कि आपके दांतों को भी करीब ले जाए। हर वो लेटर जिसमें जबान पीछे से उठती है, जरूरी नहीं है कि उसमें आपका मुंह बहुत ज्यादा बंद हो, लेकिन हर वो लेटर जिसमें मुंह बहुत ज्यादा बंद होता है, उसमें जबान पीछे से लाजमी उठेगी, ठीक है? अब जो गलती होती है, क्यों गलती होती है हमारी गलती सिर्फ और सिर्फ जबान की वजह से। जो हैवी लेटर्स आपने अक्सर चैट पे भी देखा होगा, जो सवाल आता है वही सवाल आता है, हमारे हैवी लेटर सही करवा दें। सौद, दौद, सौदा, यही इन 4 हैवी लेटर। जी जी ये 4 हैवी लेटर है, सौद, दौद, सौदा, ठीक है? अगर मैं सौद में हम क्या करते हैं, सौद में हम पढ़ते हैं सौद, जबान। आप लोग मुझे 1 मिनट देंगे, मेरी वालदा की कॉल आ रही है बार बार, मैं वो रिसीव करके आ जाऊँ? जी जी बिल्कुल। जी, इजाजत है, जज़ाकल्लाह खैर। 1 मिनट में बस मैं उन्हें बता के आई। मुमताज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कोई ये बताइएगा, आपी जी ने अभी जो बोली थी ना लाइन, वो मैंने थोड़ा कंप्लीट करनी है कि हर वो लेटर जिसमें जुबान पीछे से उठती है उसमें आगे से क्या करेंगे हम? मुंह थोड़ा कम खोलेंगे? नहीं हर वो ये देखिए 7 हुरूफ है ना। मैं आपको समझाऊं। देखिए 7 होते हैं ना, ये मोटे आपको पता है ना 7 लेटर होते हैं मोटे। अच्छा, 7 में से 4 को अलग कर लीजिए। टीचर तो नहीं है अभी, मैं बोल सकती हूँ? अगर 7 में से 4 को अलग कर लीजिए। अच्छा, नहीं, आप आ गई। नहीं, चले आप बोले ये दोबारा नहीं। मैंने कहा जैसे कि हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था ना पहले, जब तक हम सिफात नहीं पढ़ते थे, कि 7 मोटे लेटर होते हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं। तो उनमें से आप सौद, दौद, बड़े आसान है याद करना इत्बाक के हुरूफ। सौद, दौद, तो 7 आते हैं, सौद, दौद 7 आते हैं। इन 4 लेटर में आपको क्या करना है कि आपकी जबान की जड़ भी उठेगी और आगे से मुंह भी, दांत भी एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। तालू भी हतुल इम्कान करीब होगा, बस चिपक नहीं सकता लेकिन करीब होगा। इसको इत्बाक कहते हैं। यानी इसमें आपकी आवाज उन 7 लेटर में जो 3 लेटर को छोड़ दीजिए आप, तो ये जो इन 4 लेटर में आपकी आवाज ज्यादा मोटी आएगी इत्बाक की वजह से। अब बाकी जो 3 हर्फ है जिसमें हमने आपको बोला गैन, और कॉफ, ये जो है इनमें इस्तेआला की सिर्फ तो है, यानी कि जबान की जड़ तो उठ रही है, लेकिन इनमें इन्फताह पाया जाता है। यानी इसमें दांत आपस में बिल्कुल एक दूसरे के एकदम इतने ज्यादा करीब नहीं होते। एक पोरवा के जो बताती है सफूरा, उससे थोड़ा सा खुला होता है। इस वजह से इनकी आवाज उतनी मोटी नहीं होती। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये क्लास मैंने पहले ली थी, तो मुझे वो बात मेरे सामने पहली दफा आई थी और इन्होंने सफूरा ने नहीं बताई थी। मैं रिपीट कर दूं सफूरा? आपने ही बताया था मुझे, मैंने आपसे सीखा। क्योंकि हमने हमेशा यही पढ़ाया कि क्या ये डेफिनेशन है इसकी हुरूफ मुस्तालिया की, कि ये हर हाल में पढ़े जाते हैं, चाहे इन पे
کوئی بھی حرکات ہو، زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں. یہ ہم نے شب پڑھا تھا اور یہی پڑھایا. لیکن جب ہم نے ان کی صفات کی کلاس لی تو ہمارے سامنے پہلی دفعہ یہ بات آئی کہ اطباق کے حروف کو چھوڑ کے جو باقی 3 حروف ہیں، کون سے حروف؟ غین، خا اور قاف. جب ان پر زیر آتا ہے تو یہ باریک ہوتے ہیں، یہ اتنے موٹے نہیں ہوتے جتنے کہ آپ ان 4 حروف، اطباق والے حروف میں تو زیر کی حالت میں بھی موٹے ہوں گے. لیکن یہ جو 3 حروف میں نے بتائے اطباق کے علاوہ جو 3 موٹے حروف ہیں، ان میں زیر کی حالت میں یہ اس طرح موٹے نہیں ہوتے. ان میں باریکی جیسے قیلا، یہ کی جاتا ہے. لیکن آپ پودے طی یا آپ اطباق والے حروف لوگ دیکھیں تو سی موٹی آواز آئے گی آپ کو. لیکن اس میں یہ جو 3 حروف ہیں باقی اطباق کے علاوہ موٹے حروف، ان میں زیر کی حالت میں اتنا موٹا نہیں ہوتا. یہ میں نے ان سے ہی سیکھا. چلیے جی آپ کنٹینیو کیجیے. کیا نام ہے سفورہ پلیز. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ کہ آپ لوگوں کے ذہن، مجھے اتنی خوشی ہو رہی کہ آپ کو یاد رہ گئی یہ باتیں، اور مقصد یہی ہے کہ یاد رہ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کرے آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو چیزیں یاد رہ جائے اور آپ آگے پہنچائیں. آمین یا رب العالمین. دیکھیے 2 کیٹیگریز ہیں موٹے حروف کی. ابھی آپ لوگ خود جواب دیں گے. یہ ہے خا. خا کریے، بولیے سب لوگ بولیں خا. مائک بند کر کے بول لیجیے خا. جی. جب ہم بولیں گے تو آپ اپنے فوکس کیجیے گا، اپنی آنکھیں منہ کے اندر لے جائیں. ٹھیک ہے؟ آنکھیں منہ کے اندر لے جائیں اور فیل کریں کہ آپ کے جبڑوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. آپ بتائیے گا ان 3 پرسن. اچھا ایک چیز اور، جب ہم خا، غین اور قاف پڑھتے ہیں، سوال ہے آپ لوگوں سے، تو کیا ہم اس میں ہونٹ استعمال کریں گے یا نہیں؟ نہیں ہونٹ نہیں استعمال کریں. بالکل پکا ہے، بالکل پکا ہے، بالکل پکا. شاباش. یہ والا پکا بڑا کانفیڈینس کا پکا تھا. شاباش. ہونٹ استعمال نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف کہاں سے پڑے جاتے ہیں؟ یہ 2 حروف حلقی ہیں. اس کا مطلب ہے اس میں نہ ہی زبان انوالو ہوگی نہ ہی ہونٹ انوالو ہوں گے. یہ والا حرف کون سا ہے؟ حرف لسان ہے. زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، تو اس کے اندر نہ ہی حلق یوز ہوگا اور نہ ہی ہونٹ یوز ہوں گے. ایسی بات ہے، پکی بات ہو گئی ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے جب ہم غین خا قاف پڑھیں گے کہ ہمارے پاس ہونٹ نہیں ہے. آپ تصور کیجئے، دیکھیں ہمارا جو تصور ہوتا ہے نا وہ بہت اسٹرانگ چیز ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ سوچیں نا کہ یہ دیوار مجھے ہلتی بھی نظر آئے اور آپ بہت زیادہ یقین سے اس کو سوچیں اور اس دیوار کو دیکھیں، تو آپ کو ایک لمحے کے لیے وہ ہلتی بھی نظر آئے گی، حالانکہ وہ ہل نہیں رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو جو تصور ہوتا ہے نا بہت اسٹرانگ چیز ہوتی ہے. آپ تصور کیجئے کہ آپ کے پاس ہونٹ نہیں ہے، آپ کے پاس زبان نہیں ہے، اور آپ خا پڑھ رہے ہیں اور حلق سے پڑھ رہے ہیں. جو نیچرلی وہ زبان ہلے گی اسے ہلنے دیجیے گا. زبان کی نوک کو سامنے کے نیچے کے دانتوں کے پیچھے پھنسا لیجیے ہلکے سے، اور اس کو سمجھے مسل صرف ہلیں گے، پوری زبان وہیں رہے گی. کریے. یہ جس نے بھی پڑھا نا ان کا ہونٹ نیچے والا ہونٹ ہل رہا ہے آپ کا قاف پڑھتے ہیں. میرا ہلا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب مجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ آپ کی بڑی کیوریوسٹی ہے آپ لوگوں کو کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ صرف آواز بتاتی ہے. میرے پاس کوئی جم نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں کھلا ہوا، کوئی موقع نہیں رکھے جو مجھے آ کے بتائیں. آپ کی آواز ایسی ہوئی تھی، یعنی آپ کی آواز تینوں ہی نیچے گری. آپ ماشاء اللہ بتاتے ہیں ایسے کہ جیسے آپ نے کوئی جن رکھا ہوا ہے. ایگزیکٹ آپ کو پتہ رکھا ہوا ہے. بیٹا آواز سے پتا چلتا ہے. اگر آپ دیکھو ایک صحیح آواز نکالو، آپ بتائیں میں نے کون سی نام اٹھی لایا؟ بتائیں انم. میں نے بولا دوسری دفعہ آپ نے ہونٹ ہلایا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہلایا. شاباش. یہ دیکھیں نا، اب ان کے کان ان کی آنکھوں سے جڑ گئے. ٹھیک ہے؟ آپ کے کان آپ کی آنکھوں سے جڑ چکے ہیں. مبارک ہو شازیہ. فقہم باہو علیکم. ٹھیک ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں، آپ کو کہیں اپنی فکر غور بڑھائیے. جب آپ غور کریں گی تو آپ کی غلطیاں ختم ہو جائیں گی. اگر میں پڑھوں اور میں پڑھوں میں نے بتائیں کس میں کیا غلطی کی. دو افقا پڑھے
कौन सा ठीक था? बात वाला ठीक था, बात वाला ज्यादा दूसरा वाला ठीक था, नहीं ज्यादा नहीं, दूसरा वाला ही ठीक था। पहले दूसरा वाले वाला ने इतबाक कर दिया था, पहले वाले में मैंने कहा गोल कर होंठ सीधे रखे थे, मैंने दांत करीब कर दिए थे, इतबाक कर दिया था। ओके, इतबाक कर दिया था। ठीक, अब हमें क्या चीज पे गौर करना है? जब हम फा पढ़ेंगे, गैन पढ़ेंगे, काफ पढ़ेंगे, तो हमें अपने दांतों के दरमियान मेंटेन फासला रखना है कि नॉर्मल वाला होगा एक पोरवी के बराबर। बाहर से एक पोरवा, अंदर से खुद ब खुद जितना खुलेगा खुल जाए। बाहर से जिस इंसान का जितना बड़ा पोरवा है, अब हम एक दूसरे का पोरवा नहीं नापेंगे कि सफूरा के पोरवे की तस्वीर जाएगी, आप उससे मेजरमेंट कर, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खास करम है कि जिस इंसान के पास जितना बड़ा पोरवा है, जितनी मोटी उंगली है, उसका उतना ही इदबाक होगा, उसका उतना ही इंफिता होगा। कितने रहीम है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप ये उंगली मुंह पे रखिए, पढ़े विदाउट मूविंग द लिप्स एंड टंग। कॉर्नर्स टाइट हो रहे हैं। जिसने भी फर्स्ट टाइम आवाज आई थी, उसके कॉर्नर्स लिप्स पे टाइट हो रहे हैं। लिप्स को भूल जाए, लिप्स है ही नहीं आपके पास। सही आवाज है इसकी भी है। अच्छा, इसका चलिए ठीक है। अब एक बात सुनिए गौर से, सब लोग खामोश होके बात सुनिए। इसमें इस्तस्नात है। इस्तस्नात कहते हैं कि एक्सेप्शनल केस है, तरकीब के नहीं, सिर्फ और सिर्फ जब भी हम जबर के साथ और पेश के साथ, जैसे हमारी बहन ने बताया, बहुत प्यारा समझाया माशाल्लाह से फरजाना बाजी ने आपको बताया कि जबर के साथ और पेश के साथ ये हर हाल में मोटे आएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे, आप कह रही हैं कि भूल जाएं कि होंठ है हमारे पास, अब पेश आ गया, अब तो हमें होंठ मोड़ने पड़ेंगे, हम पढ़ेंगे खो नहीं। आप क्या करोगे, खा को मखरज से पढ़ोगे, उसके बाद आखिर में होंठ मोड़ेंगे। पेश पढ़ते वक्त ये बात का खास ख्याल रखिए, किसी भी हर्फ पे जब पेश आता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो खा चेंज हो जाएगा। खा अपने मखरज से पढ़ा जाएगा, पेश की आवाज को, यानी कि इसकी आवाज को गोल करना है। जब आवाज मखरज से गुजर जाएगी तो होंठ मोड़ेंगे। ये बिल्कुल सेकंड्स के अंदर काम हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि ओ ऐसे पढ़ने, आखिर में होठों पे मैंने वजन दिया, पहले मैंने आवाज को गले से आने दिया। अच्छा, गलती क्या होती है, ऐसे पढ़ते हैं तो आवाज नाक में भी जाती, क्योंकि आपने पहले से ही होंठ मोड़ दिए, तो आवाज अंदर कहीं मुड़ गई। आवाज को गले से जबान तक आने दें, उसके बाद होठों को मोड़े। ठीक है, हमें आवाज को गोल सुनवाई देना है। ठीक है, ऐसे नहीं पड़े। ठीक है, अच्छा, इसमें निचला होंठ फ्लैट रहेगा या मतलब दोनों होंठ यूज होंगे या निचला? दोनों यूज दोनों होंगे। ही। आपकी इसके लिए आप अपनी सबसे जो छोटी वाली फिंगर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें अब आपका वेट काउंट करेगा। अगर आप बहुत स्लिम से हो, दुबले पतले से हो, तो आपकी छोटी उंगली आपका साथ देगी वाव पढ़ने में या पेश पढ़ने में। लेकिन अगर आप हेल्दी से हो और आपकी छोटी उंगली की जो आगे की पोरवे की गोलाई वो ज्यादा मोटी है, तो आप उसको पूरा मुंह में नहीं रखोगे, आप उसको होंठों के बाहर रखोगे कि बस वो जो आगे का कर्व है उतना आपका होंठ गोल होंगे। ठीक है, अभी जब रिकॉर्डिंग बंद होगी तो मैं आपको कैमरा खोल के इंशाल्लाह दिखा दूंगी। ठीक है, ठीक है। अगर आप बहुत हेल्दी हो, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई बहुत हेल्दी है तो उसका फिर वो सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वाव के मखरज से ही हट जाएगा, दम्मा के मखरज से हट जाएगा। लेकिन अगर कोई दुबला पतला सा है तो जाहिर बात है उसका जो पोरवा है वो बिल्कुल उसी हिसाब से ही खुलेगा। आखिर में इंशाल्लाह कैमरा खोलेंगे तो फिर आपको चीज अच्छे से समझ आएगी। तो बात ये हुई कि जबर और पेश के साथ, फतहा और दम्मा के साथ खा, गैन और ख्वा हमेशा मोटे आते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनमें जेर आता है तो इसमें फिर कैटेगरी हो जाती है। ख्वाफ अलग हो जाता है। ख्वाफ कहता है जरा मुझे छोड़ दो, क्योंकि तुम तो हलक से आ रहे हो, तुम्हारी बस अलग है, मेरी बस अलग है ना। तो जब ये आएंगे जेर के साथ तो ये खाली मिनट तफकीम होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी मोटे नहीं पड़े जाते। विदाउट एनी हैवी, आला बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल बारीक पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन पाक के अंदर निस्बी तफखीम और निस्बी होती है। तफखीम और निस्बी किसे कहते हैं?
کیونکہ قاف آپ کو پتہ ہے قاف پڑا ہی جب جاتا ہے جب زبان پیچھے سے اونچی ہوتی ہے، ایسی بات ہے. قاف کا مخرج کیا ہے کہ جب زبان پیچھے سے اونچی ہوگی تو قاف پڑا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے قاف کو آپ کچھ بھی کر لیں اس کا استعارہ کہیں نہیں جاتا، اس کا استعارہ کہیں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ اس کا دروازہ ہی وہیں سے کھلتا ہے جو کہ استعارہ کی جگہ ہے. یہ بات کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ نہ آئے گا دیکھیں ہلکی سی موٹائی سنائی دے گی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ریزن پہلے کوئی آپ سے پوچھے نسبی ہے کیونکہ اس کا مخرج ہی استعالہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو وہ ٹرم یوز کیا اس کے لیے تخمین کیا وہ ذرا لکھ کے بتا دیں، ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے نا، صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا. حاضر جناب کیا یوز کی، لیکن مجھے یہ تو یاد دلائیں. میں ارے آپ یہ نہیں کہا کریں حاضر نہیں کہا کریں. حاضر کا مطلب ہوتا ہے جناب ہم حاضر ہیں، آپ بتائیں کیا. ہاں جی لیکن ہمارے اردو میں تو بس وہی ہوتا ہے. نہیں عربی میں تو بڑے ادب کا جملہ ہے یہ. ہاں ادب کا ہی تو وہ اتنا ادب کیوں دکھاتی ہیں استاد ہو کے. ہم اپنے آپ کو استاد نہیں سمجھتے اس لیے. کیا بولا تھا مجھے بتائیں، میں نے کیا بولا تھا؟ آپ نے یہ اس کا بولا تھا. اچھا ہاں اس کو لکھ دیں کہ تفخیم بولا تھا، تفخیم، اور آگے جو بولا وہ نہیں سمجھ کہتے ہیں موٹے کو. ہاں وہ تو پتا ہے، تفخیم سمجھ میں، اگلا جو بولا لفظ بولا وہ نہیں سمجھ. نسبی نون تین با یا نسبی نقطے شاید آگے پیچھے ہو گئے. اچھا نسبی کہہ رہی ہیں نسب سے ہے نسب. جی نسب نہیں سین سے ہوتا ہے نسب، وہ نسب سات سے ہوتا ہے. نہیں یہ نسب سین سے ہوتا ہے. ہاں وہ سات والا الگ ہوتا ہے، یہ الگ ہوتا ہے. یہ نسل کو کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں. آپ یہ سین سے ہے. نسبی کہا نا آپ نے، نسبی. نسب کیا ہے؟ ہاں آپ کا نسب کیا ہے پوچھتے ہیں، آپ کس نسب سے ہو؟ ہاں جی وہی وہ سات والا الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تفخیم نسبی کب ہوتی ہے؟ تفخیم جب ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جناب. اچھا جی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے مخرج میں ہی استعالہ پایا جاتا ہے. اس لیے خاء میں زبان کو ہم اس میں کیوں نہیں ہوتی خاء کسرہ خی میں؟ کیونکہ زبان سے پیچھے کھینچتی ہے. جب ایک چیز کھینچ رہی ہے تو وہ آپ بتائیں نا کھینچ رہی ہے تو زیر میں تو ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ پتلا پڑا جائے گا، باریک پڑا جائے گا. تو اگر ہم اس میں اٹھائیں گے تو آواز آئے گی یہ ہوتا ہے یہ کلیئر ہو گیا؟ فا غین قاف سب کو کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن اس کے زبر زیر پیش میں فتح کسرہ ضمہ میں؟ نہیں تفخیم نسبی قاف کے بارے میں بتائیے کہ یہ قاف میں پائی جاتی ہے. ہاں جی صرف اس میں پائی جاتی ہے. یہ دونوں ہوتے ہیں، اس کا بھی میں لکھ دیتی ہوں. یہ ہوتے ہیں خالی من التفخیم. خالی کا تو مطلب پتہ ہے نا آپ کو، اردو میں بھی خالی بولتے ہیں. خالی من التفخیم یعنی کہ تفخیم بالکل بھی نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے، خالی من التفخیم کون ہوتا ہے؟ غائن اور خا جب حالت کسرہ میں ہوتے ہیں، جب زیر کے ساتھ آتے ہیں. خالی من التفخیم کب ہوتے ہیں؟ جب خا اور غین زیر کے ساتھ آتے ہیں تو اس میں تفخیم نہیں کرتے، اس کو بھاری کرنے کی کوشش نہیں کرتے، سمپل ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، خبری غلی غلی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، غلی خبری. اس کو اگر قاف آ جائے گا قیلا دیکھیں قیلا نہیں پڑھی، قیلا پڑھوں گی تو یہ اپنی مخرج کھو دے گا. اس کو باریک کرنے کی کوشش کروں گی تو مخرج کھو دے گا. اس لیے اس میں تفخیم نسبی ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی نسبت سے تفخیم کرتا ہے کہ اپنے مخرج پر جاتا ہے، جتنی آواز موٹی ہوگی بس اتنی ہی کرے گا. ٹھیک ہے، اور یہ خالی میں تفخیم ہوتی ہے. یہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو ہم اگلے موٹے حروف کی طرف چلیں. سمجھ آ گئی. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی. اچھا ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، یہ پچھلی کلاس میں بتائی تھی، ریپیٹ کر رہی ہوں. حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں آوازیں آپ کی کہاں جاتی ہیں؟ ہماری ساری آواز سب سے پہلے کہاں جاتی ہے؟
मखरज से टकरा के वापस हलक में जाएगी, फिर मुंह में से बाहर आएगी। ठीक है, ये याद रखेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हवा आती है गले से बाहर तो ये जो एपिग्लोटस होता है ये अंदर की तरफ रुख करता है। ठीक है, एपिग्लोटस अंदर की तरफ गिरता है। जैसे ही जबान वाले लेटर आते हैं, कॉफ आता है, तो एपिग्लोटस कहीं नहीं जाता, अपनी ही जगह पे रहता है, सीधा रहता है।